I greet you all again this evening in the name of our beloved Savior, Lord Jesus Christ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. It is again a privilege to be able to be a witness for God's word. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. I know that this is the last of the four sessions which we are having in this particular Bible study. ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಇದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. And I would like to also thank the Lord especially for giving this opportunity for me to be able to share from God's word. ನಾನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Also our dear saints at Agape, the believers who have been so gracious with the invitation and most of all in praying for us. ಮತ್ತು ಅಗಾಪೆ ಸಭೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕರೆದದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನವಾಗಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. And especially our brethren who have helped us with the translation, whether it's our brother Kevin or Rohit who is helping us now. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ತರ್ಜುಮೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿಯೂ ಸಹೋದರ ಕೆವಿನ್ ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. Now we would just as a quick recap look at what we have been studying. We started off and said that there are four aspects we want to look at from the book of Nehemiah. ನೆಹೆಮೀಯನ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ 4 ಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. In the first session we looked at the men that God uses to build the walls and the gates. ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಗೋಡೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲನ್ನ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಆತನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. After which we went in and looked at in the next session the motives behind building the wall, which means why do we need to really build these walls? ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಗೋಡೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಬಂದೆವು. And then thirdly we started looking at the mortar, which is the raw material used for actually building the wall, and that's where we started looking at the gates of Jerusalem. ಮತ್ತು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಆ ಒಂದು ಬಾಗಿಲುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಉಪಕರಣಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸಂಗತಿಗಳು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. And the last thing that we can look at is the misdeeds of the people, the wrong things that the people did. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಆ ಜನರು ಮಾಡಿದಂತ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳು. What I'd like to do is start off from where we left last time. We said that there were 12 different gates around the city of Jerusalem. ನಾವು ಕಳೆದ ಬಾರಿ 12 ಬಾಗಿಲುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ 12 ಬಾಗಿಲುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೆವು. We read of 10 of them in chapter 3 of Nehemiah. ನೆಹೆಮೀಯನ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ 10 ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. And 2 of them are the gate of Ephraim and the prison gate are found in chapter 12. 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 2 ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಇಫ್ರಾಯಿಂ ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸೆರೆಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Now this evening it's the last session, and what I would like to do is go over the balance gates. We had only considered 3 of them last time. ನಾವು ಕಳೆದ ಬಾರಿ 3 ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಗಿಲಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. May I request that we read from Nehemiah chapter number 3 and verse 13 for our initial reading this evening. Verse 13, 1-3.
ನಾವು ನೇಮಿನ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಚನವನ್ನ ಓದಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವವರಾಗಿರೋಣ. The valley gate repaired Hanun and the inhabitants of Zonah. They built it and set up the doors thereof, the locks thereof, and the bars thereof, and 1,000 cubits on the wall unto the dung gate. ತಗ್ಗಿನ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದವರು ಹಾನೂನನು ಜಾನೋಹ ಊರಿನವರು. ಇವರು ಅದರ ಗೋಡೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕದ, ತಿರುಗುಣಿ, ಅಗುಳಿಗಳನ್ನ ಹಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಿಪ್ಪೆ ಬಾಗಿಲಿನವರೆಗೂ 1000 ಮೊಳದ ಗೋಡೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿದರು. May our good Lord add his rich blessings on what we have read. ನಾವು ಓದಿದಂತ ವಚನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕರ್ತನು ತಾನೇ ಆತನು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಕುಡಿಸುವನಾಗಿರಲಿ. We have already looked last time at the sheep gate, which reminds us of the ultimate sacrifice of our Lord Jesus Christ. ನಾವು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕುರಿ ಬಾಗಿಲ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆ ಒಂದು ಅಂತಿಮವಾದಂತ ಒಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಸೂಚಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. We looked at also the fish gate, which reminds us of our witness in the world. ಮತ್ತು ಮೀನು ಬಾಗಿಲ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಈ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗಿರುವ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. And we also looked at the old gate, which reminds us of our maturity, and especially the men of maturity in the assembly, the elders. ಮತ್ತು ಹಳೆಯದು ಎಂಬ ಬಾಗಿಲನ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಪಕ್ವತೆಗೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಹಿರಿಯರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. Now here we have the valley gate. ಈಗ ನಾವು ತಗ್ಗಿನ ಬಾಗಿಲನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Now when you look at the map of Jerusalem, you find that at least on 3 sides there were valleys. ನಾವು ಆ ಒಂದು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನಕ್ಷೆನ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ 3 ಕಡೆ ಆ ಒಂದು ತಗ್ಗು ಇರುವಂತದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. Now what does the valley gate remind us of? ಈ ಒಂದು ತಗ್ಗಿನ ಬಾಗಿಲು ಯಾವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ? Clearly there was this valley of Hinnom towards the southwest. Valley of Hinnom, Hinnom, Hinnom. ಹನೂನನ ತಗ್ಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. And there was also a Kidron valley which was to the east. ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಕಿದ್ರೋನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಥವಾ ತಗ್ಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. Now dear ones, it is very important for us to understand the learnings and the teachings of the valleys from the scriptures. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ತಗ್ಗಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅದರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. What does the valley remind us? I believe it will remind us of at least 2 things. ಈ ಒಂದು ತಗ್ಗು ಅದು 2 ಸಂಗತಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಸತ್ಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಅದು ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. Firstly, it reminds us of a life of humility, a life of humility. ಆ ಒಂದು ತಗ್ಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಆ ಒಂದು ದೀನತೆ ಅಥವಾ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಯ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. Secondly, it does remind us of a life where we go through trials and tribulations. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದು ಆ ಒಂದು ತಗ್ಗು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾದು ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ನೋವು, ಕಷ್ಟಗಳು, ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. You know, it is so important for us to speak about humility. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ದೀನತೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. You know, we are possibly as human beings a group of people who love to take pride in little things in our life. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡುವಂತ ಒಂದು ಗುಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. It's so important for us that we look at the example of our Lord Jesus Christ. ನಾವು ಬಹಳವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಂಗತಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವನವನ್ನೇ. You know, he said that he gave that example of taking the towel, the servant's towel in the upper room,
and he washed the feet of the disciples. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನು ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಸೊಂಟದ ಒಂದು ನಡುಕಟ್ಟನ್ನ ಆತನು ತೆಗೆದು ಆ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯರ ಪಾದಗಳನ್ನ ಆತನು ತೊಳೆಯುವವನಾಗಿರಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Now, what a beautiful picture this is. Just think about it. The disciples, there were 12 of them sitting with the Lord, and each one of them might have been looking at one another in John chapter 13, saying, now who of them is going to rise up and wash the feet? 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಶಿಷ್ಯರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ನೀವು ಆಲೋಚಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎದ್ದು ಮೊದಲು ಆ ಒಂದು ತೊಳೆಯುವುದನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂಬುದಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡುತ್ತಿರಬಹುದು. And without their really understanding the situation, suddenly the Lord got up. He tied himself with a towel and poured water in the basin. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಾನೇ ಆತನು ನಡುವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಆ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಆತನು ತೊಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾನೆ. And he started washing the feet of the disciples. ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರ ಪಾದಗಳನ್ನ ತೊಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. I believe, the disciples learned a great lesson then. ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಷ್ಯರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠವನ್ನು ಅವರು ಕಲಿತರು ಎಂಬುದಾಗಿ. Sometimes they had debated and discussed, saying which of them is the greatest. ಅವರು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿದಿರಬಹುದು, ತರ್ಕ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಯಾರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಎಂಬುದಾಗಿ. The valley gate reminds us of humility. ಆ ಒಂದು ತಗ್ಗಿನ ಬಾಗಿಲು ನಮಗೆ ದೀನತೆಯ ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. And there are a lot of people who have different reasons to be proud. ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜನರು ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನ ಪಡುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. Now come with me to the disciple Peter as he writes about humility in 1 Peter and chapter 5. 1 Peter chapter 5. ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು 1 ಪೇತ್ರ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನೀವು ತಿರುಗಿಸುವುದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ತಗ್ಗಿಸುವ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. He had been with the Lord even in this upper room. ಆತನು ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಕರ್ತನ ಜೊತೆಗೆ ಆತನು ಕೂಡ ಇದ್ದನು. Now look at what he says in verse 5 and 6, chapter 5, 1 Peter chapter 5, verse 5 and verse 6. 1 ಪೇತ್ರ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ಮತ್ತು 6ನೇ ವಚನವನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ verse 5 says, likewise ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility. For God resisted the proud and giveth grace to the humble. ಯವನಸ್ಥರೇ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿರಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೀನ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಸೊಂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿರಿ. ದೇವರು ಅಹಂಕಾರಿಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಾನೆ, ದೀನರಿಗಾದರೂ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರ ತ್ರಾಣವುಳ್ಳ ಹಸ್ತ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಆತನು ತಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರುವನು. You see that phrase over there, be clothed with humility. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಪದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಆ ದೀನ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಸೊಂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡೆಂಬುದಾಗಿ. In my Bible, I have written a note there. It says the servant's girdle, the servant's girdle. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಸೇವಕನ ಒಂದು ನಡುಕಟ್ಟು ಎಂಬುದಾಗಿ. And it says reference John 13 verse 4. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಯೋಹಾನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನ ಎಂಬುದಾಗಿ. When Peter was writing this, I'm sure that he had that glimpse of what the Lord did in the upper room. ಈ ಒಂದು ವಚನ ಭಾಗವನ್ನ ಪೇತ್ರನು ಬರೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಆ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಆತನು ಜ್ಞಾಪಕ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. Dear ones, I hope you have read this. If you want God to be against you, to resist you, be proud. If you want God to be with you, then be humble. ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನೆನೆಸುತ್ತೇನೆ.
ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಗರ್ವದಿಂದ ಇರ್ರಿ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ದೀನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನೀವಿರ್ರಿ. Now look at verse 6 of the same chapter. ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 6ನೇ ವಚನವನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋಣ. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, and he may exalt you in due time. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರ ತ್ರಾಣವುಳ್ಳ ಹಸ್ತದ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಆತನು ತಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರುವನು. Yes, humble yourselves. ನೀವು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ. Many years back, I still remember that I was in an assembly in the local assembly fellowship in the prayer meeting. ನಾನು ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಕೂಟದಲ್ಲಿ, and one young brother prayed and said, Lord, humble me. ಒಬ್ಬ ಯವನಸ್ಥ ಸಹೋದರರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು, ದೇವರೇ. Everybody was kneeling down and praying. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮೊಣಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. From the other corner, one old brother, he loudly shouted and said, Lord, don't hear his prayer. ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಲೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಹೋದರರು ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಕೂಗಿದರು, ಆತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಕರ್ತನೆ ನೀನು ಕೇಳಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ. So after the prayer meeting, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟದ ನಂತರ this young brother went to him and said, Brother, why did you say, Lord, don't hear my prayer? ಯಾಕೆ ಕರ್ತನೆ ನೀನು ಈತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದರು. He said, look, the Bible says, humble yourself under the mighty hand of God. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ದೇವರ ತ್ರಾಣವುಳ್ಳ ಹಸ್ತದ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. It doesn't say that, Lord, humble me. ಕರ್ತನು ನನ್ನನ್ನ ತಗ್ಗಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. You need to humble yourself. ನೀವು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. He said, if the Lord were to humble us, maybe he will put us through such a trial, such a situation, that we will have tears that we can't bear to see you. He said, brother, therefore I said, Lord, don't hear his prayer. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ತನೇ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ, ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನ ತಗ್ಗಿಸುವುದಾದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೀರು ತುಂಬಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. I hope you are getting the message. It is our job to humble ourselves. ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. I hope this evening any one of us listening, including me, take this lesson to heart. ಈ ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಿರುವಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. We have many things to be proud about. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಉಂಟು. Especially brethren assemblies, if there is nothing, then they are proud about their scripture knowledge, their ability to preach, how they know the doctrines. That's what happens in brethren assemblies. ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಂಟು. ಅದನ್ನ ನಾವು ದೇವರ ಬೋಧನೆಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಟೆಂಬುದಾಗಿ ಇರುವಂತ ಗರ್ವಗಳು ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Now the valley gate also speaks of trials, troubles. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ತಗ್ಗಿನ ಬಾಗಿಲು ಅದು ಈ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಹಾದು ಹೋಗುವಂತ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. When you become a Christian, you realize that you pass through many trials. ನೀವು ಕ್ರೈಸ್ತರಾದಾಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ನೀವು ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕು. Now the Lord doesn't say that you will not have tribulation. Rather, he said, in this world you will have tribulation. ಕರ್ತನು ಆತನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದನು, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಉಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. But you know what he promised? ಆದರೆ ಆತನು ಏನನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದನೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. He said that I will never leave you nor forsake you. ಆದರೆ ಆತನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಬಿಡುವುದು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. I want you to take a quick look at Genesis chapter 39.
ಆದಿಕಾಂಡ 39ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ನೀವು ಓದಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. Genesis chapter 39 has a beautiful verse. 39ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತ ವಚನ ಉಂಟು. I want us to read Genesis chapter 39 and verse 21, just the first part. ಮೊದಲನೇ 21ನೇ ವಚನದ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗವನ್ನ ನಾನು ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. Genesis 39 verse 21 says, but the Lord was with Joseph. 39ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆದಿಕಾಂಡ 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನದ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ, ಯೆಹೋವನು ಯೋಸೇಫನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದು. I hope we all know this scripture passage well. I think many of us know it. ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಚನ ಭಾಗವು ಅದು ಬಹಳ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Joseph was put in a pit by his brothers, then removed, then sold to the Ishmaelites. ಯೋಸೇಫನ ಆತನ ಸಹೋದರರು ಆತನನ್ನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ದೂಕಿ ಆತನನ್ನ ತದನಂತರ ಇಷ್ಮೇಲದವರಿಗೆ ಆತನನ್ನ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟರು. Then he was sold to Potiphar. ಮತ್ತು ಆತನು ಪೋತಿಫರನಿಗೆ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟರು. He thought he was having a very, very good time because Potiphar had absolute trust and confidence in Joseph and handed over everything in the house to Joseph. ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ತಿಳಿಸಿರಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪೋತಿಫರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. Then he was wrongly accused and put now in the prison. ಮತ್ತು ತಪ್ಪಾಗಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪವನ್ನ ಹೊರಿಸಿ ಆತನನ್ನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕಿದರು. He lost his job. ಆತನ ಕೆಲಸವು ಹೋಯಿತು. He lost his reputation. ಆತನ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಹೋಯಿತು. And he lost all the comforts that he had. He was now in the prison. ಮತ್ತು ಆತನಿಗಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳು ಹೋಗಿ ಆತನ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನಿದ್ದಾನೆ. Am I speaking to someone who has lost his or her job? ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೋ? Wrongly accused, lost your reputation. ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪನ್ನ ಹೊರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾನವನ್ನ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೋ? And you're living a life which is of discomfort, of trial. ಮತ್ತು ಈಗ ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ? Look at what the scripture says. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ. When nobody was with Joseph, the Lord was with Joseph. That is the Valley Gate experience. ಯಾರು ಕೂಡ ಯೋಸೇಫನ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಯೆಹೋವನು ಯೋಸೇಫನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದನು. ಅದೇ ಒಂದು ತಗ್ಗಿನ ಒಂದು ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. Dear ones, we don't know the certainty or the uncertainty of the time ahead of us with COVID and other challenges in this world. But the Lord is with us. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಏನಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಕರ್ತನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. Now I want you to do one homework for your own good. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. In the book of Psalms, especially if you look at KJV version, 7 times you will read the phrase, but the Lord. ಈ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ KJV ವರ್ಷನ್ ಆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು 7 ಬಾರಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. The first time you read that phrase, but the Lord, we have already seen in Genesis 39:21. ಅದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದನ್ನ ನಾವು 39ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 21ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. That is the first time in the Bible. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿಯೇ ಅದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Okay, but 7 times you read that phrase in the book of Psalms. ಆದರೆ 7 ಬಾರಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಓದುವುದು. If you do get a chance, do this homework, find out the 7 times, and that will teach you about the Valley Gate experience. ಇದು ಈ 7 ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ 7 ವಚನ ಭಾಗವನ್ನ ನೀವು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ತಗ್ಗಿನ ಅನುಭವವನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.
Now, I don't have the time, so we will move on to the next gate. ನನಗೆ ಈಗ ಸಮಯವಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಬಾಗಿಲಿನ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. Come back to Nehemiah chapter number 3, and now we will read verse number 13 again. It is also there in verse 14, but verse 13, what we have read. We read about the dung gate. 13ನೇ ವಚನವನ್ನ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಓದಿದ್ದೇವೆ. 14 ಅದು ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದು ತಿಪ್ಪೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. See, the last part of verse 13 says, and 1,000 cubits on the wall unto the dung gate. ಈ 13ನೇ ವಚನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಿಪ್ಪೆ ಬಾಗಿಲಿನವರೆಗೂ 1000 ಮೊಳದ ಗೋಡೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ. In verse 14 also we read of the dung gate. ಮತ್ತು 14ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. Now, what is the dung gate? ಈ ತಿಪ್ಪೆ ಬಾಗಿಲು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಏನು ಅರ್ಥ? Dear ones, this talks of the place in the city. This was a gate which was facing the southern part of the city of Jerusalem, and all the waste of the city was disposed of from the dung gate. ಮತ್ತು ಈ ತಿಪ್ಪೆ ಬಾಗಿಲು ಅದು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಖ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬಾಗಿಲಿನ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕಸವನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅಥವಾ ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. Now remember that a city like Jerusalem in those days would have had lot of domestic animals. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಒಂದು ಪಶುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿತ್ತು. And there would be lot of people living along with these animals, and there would be lot of waste of the animals, and the dung would be there, and this had to be disposed of. ಈ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಅನೇಕರಲ್ಲಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪಶುಗಳು ಅನೇಕವಿದ್ದವು. ಇವರಿಂದ ಬರುವಂತ ಈ ಒಂದು ತಿಪ್ಪೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. And possibly this gate was used to dispose of all that waste that came and accumulated in the city. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇವರಿಂದ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಈ ಒಂದು ತಿಪ್ಪೆಯನ್ನ ಆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. Now it so happened that this particular gate reminds us of the waste, the flesh, and its works in our life. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ತಿಪ್ಪೆ ಬಾಗಿಲು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ತಿಪ್ಪೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ. Now, if you remember in the book of Hebrews and chapter 12, we are reminded of the fact that we are running in a race. 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಓಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. And we are told in chapter 12, of Hebrews says, wherefore seeing also that we are compassed about with a great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is before us. Chapter 12 verse 1. 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ಆದ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಾಕ್ಷಿಯವರು ಮೇಘದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಂತರ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರವನ್ನು ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಾಪವನ್ನು ನಾವು ಸಹ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವವನು ಪೂರೈಸುವವನು ಆಗಿರುವ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ನಮಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಓಟವನ್ನ ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತದಿಂದ ಓಡೋಣ. Yes, we read about laying aside the weight and the sins which so easily beset us. ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಭಾರವನ್ನ ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪಾಪವನ್ನ ನಾವು ಸಹ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. Now, what is this besetting sin? ಈ ಒಂದು ಪಾಪವನ್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದರ ಅರ್ಥವೇನು? Now, I believe that besetting sins are sins that we do daily or regularly. ಈ ಒಂದು
ಪಾಪ ಈ ಒಂದು ಪಾಪವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಥವಾ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರುವ ಪಾಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಮಾಡುವಂತ ಪಾಪವಾಗಿದೆ. They are those sins which we want to get out of, but we struggle to get out of. ಈ ಒಂದು ಪಾಪಗಳು ಎಂತದ್ದೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಆಸೆ ಉಂಟು, ಆದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. And I think if you genuinely read the book of Hebrews in chapter 7 and verse 25, you will read that our God, our Lord is able to get us out, save us from the power of the sin. ಈ ಒಂದು ಇಬ್ರಿಯ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಯಥಾರ್ಥ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಓದುವುದಾದರೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. Now look at the book of Colossians briefly, Colossians chapter number 3, chapter 3, and I'd like to read verse number 5 first of all. Colossians chapter number 3 and verse number 5. ಮತ್ತು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಲೋಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇದಾಗಿ 5ನೇ ವಚನವನ್ನ ನಾವು ಓದೋಣ. He says, mortify, which means put to death, therefore your members which are upon the earth. Then he goes on and gives you a list. He says, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, evil concupiscence and covetousness, which is idolatry. ಆದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭೂ ಸಂಬಂಧವಾದ ಭಾವಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸಿರಿ. ಜಾರತ್ವ, ಬಂಡುತನ, ಕಾಮಾಭಿಲಾಷೆ, ದುರಾಶೆ, ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಗೆ ಸಮವಾಗಿರುವ ಲೋಭ ಇವುಗಳನ್ನ ವಿಸರ್ಜಿಸಿ ಬಿಡಿರಿ. All these fornications, uncleanness, wild passions, you mortify them, put to death. ಈ ಒಂದು ಜಾರತ್ವ, ಬಂಡುತನ, ಕಾಮಾಭಿಲಾಷೆ, ದುರಾಶೆ ಮತ್ತು ಲೋಭ ಇವನ್ನ ನೀವು ಸಾಯಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. Come to verse 8 of the same chapter. 8ನೇ ವಚನದ ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 8ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದೋಣ. It says, but now ye also put off all these: anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. ಮತ್ತು ಈಗಲಾದರೂ ಕ್ರೋಧ, ಕೋಪ, ಮತ್ಸರ, ದೂಷಣೆ, ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ದುರ್ಭಾಷೆ ಇವುಗಳನ್ನ ವಿಸರ್ಜಿಸಿ ಬಿಡಿರಿ. Dear ones, is it not an apt teaching for us as to what we need to do at the dung gate? ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯು, ಈ ಒಂದು ವಚನಗಳು ನಾವು ಈ ಒಂದು ತಿಪ್ಪೆ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೋ? You know, remember there is the thought life ಈ ಒಂದು and our ಆಲೋಚನೆ, actions. ಈ ಒಂದು It is so important for us that we come into God's presence, seek the help of God, and make sure that a life of sin, the sin that besets us easily, is removed. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಪಾಪಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಪಾಪಗಳು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಚನದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓದಿದಂತ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ವಿಸರ್ಜಿಸ ಬಿಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. I want to come back to Nehemiah chapter 3. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೆಹೆಮೀಯ ಪುಸ್ತಕ. Because I am very conscious that we have many gates to cover and not so much time. ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಉಂಟು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಸಮಯವು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. If you come to verse number 15, chapter verse 15. 15ನೇ ವಚನ, 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ವಚನ. We read there about the gate of the fountain repaired by Shalom, the son of Kol-Hoseh. ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಹೋಸಿಯ ಮಗನಾದ ಶಲ್ಲೂನ ಈತನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದಂತ ಬುಗ್ಗೆ ಬಾಗಿಲ ಕುರಿತಾಗಿ 15ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. So now that we have dealt with our lives and have purity in our lives and we have mortified our members at the dung gate, we come to the fountain gate.
ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಾಯಿಸಿ ಅಥವಾ ವಿಸರ್ಜಿಸಿ ಆ ತಿಪ್ಪೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಈಗ ನಾವು ಬುಗ್ಗೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಶುದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು. Now, the fountain gate, reminds us of the work of the Holy Spirit of God. ಬುಗ್ಗೆ ಬಾಗಿಲು ಇದು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. We read in John's Gospel, chapter 7 and verse 38. ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 38ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. About the Holy Spirit, and these are the words of the Lord. John chapter 7 and verse number 38. ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 38ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಆತನು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತುಗಳು. Maybe I'll read verse 38. It says, "He that believeth on me, as the Spirit had said, out of his belly shall flow rivers of living water." ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದವನ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಕರವಾದ ನೀರಿನ ಹೊಳೆಗಳು ಹರಿಯು ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು. Now, living water in the Bible actually means flowing water, not stagnant, not in one place, flowing water. ಇದು ಒಂದು ನೀರಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜೀವಕರವಾದ ನೀರಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಹರಿಯುವ ನೀರಾಗಿದೆ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರುವಂತದ್ದಲ್ಲ. Now look at verse 39 of the same chapter. 39ನೇ ವಚನವನ್ನ ನೋಡಿರಿ. It says very clearly, "But this spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive, for the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified." 39ನೇ ವಚನ, ಇದನ್ನ ಯೇಸು ತನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದವರು ಹೊಂದಲಿರುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ವರವನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದನು. ಆತನು ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಪದವಿಯನ್ನ ಹೊಂದದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ವರವು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. Now, dear ones, the fountain gate, this reminds us of the work of the Holy Spirit of God in the life of a believer. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಬುಗ್ಗೆ ಬಾಗಿಲು ಅದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. You would also find that, I believe it was John who wrote in the Gospels about the Holy Spirit of God. He used the title, the Comforter. ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಹಾನನು ಆತನು ತನ್ನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. Now, there are 4 references to the Holy Spirit being called the Comforter in John's Gospel. ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕುರಿತಾಗಿ ಆತನು ಆದರಿಸುವವನು ಎಂಬುದಾಗಿರುವಂತ 4 ವಚನ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. Which means the original word is parakletos, the one who comes alongside. Para means come alongside. ಪ್ಯಾರಾಕ್ಲಿಟೋಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿರುವಂತ ಗ್ರೀಕ್ ಪದವನ್ನ ಅದು ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವಂತವನು ಎಂಬುದಾಗಿ. Who comes alongside to help you. ನಮ್ಮನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. We use in English, we say parallel lines. That means 2 lines which are one next to the other. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಲೈನ್ಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. So parakletos means the one who comes alongside to help you. ಪ್ಯಾರಾಕ್ಲಿಟೋಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಒಬ್ಬರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ. Now I'm going to just give you the references and you can note it down if you're taking notes. We might not have the time to turn. ನಾನು ಬರೀ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ಬರೆಯುವುದಾದರೆ ಅದನ್ನ ಗುರುತು ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಸಮಯವು ನಮಗಿಲ್ಲ. John 14 and verse 16. ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಚನ. The Comforter and the Saint, that the Holy Spirit will abide and reside in you. ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿ, ಒಬ್ಬ ದೇವ ಭಕ್ತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಹಾಯಕನು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. Don't believe the Pentecostals. ಪೆಂಟೆಕಾಸ್ಟ್ ಅವರನ್ನ ನೀವು ನಂಬಬೇಡ್ರಿ.
they don't understand the person of the Holy Spirit nor the work. ಅವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಕೆಲಸ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. You don't have to pray for the Holy Spirit to come. ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಬರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. I'll give you some quick references. This you might want to turn. Ephesians 1 and verse 13. Ephesians 1 and verse 13. ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Now this will tell you when you receive the Holy Spirit of God. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನ ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದು ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. In whom ye also trusted after that ye heard the word of the truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಷಯವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥ ಎಂಬ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವರಾದ ನೀವು ಸಹ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆಂಬ ಮುದ್ರೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದಿರಿ. You know, Ephesus had a port. It was a port town, and ships used to come and cargo used to come. ಆ ಒಂದು ಎಫೆಸ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಹಡಗು ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. And the cargo had a seal on it. A seal was there. ಆ ಒಂದು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸೀಲ್ ಅದು ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿತ್ತು. And this seal spoke of security. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಮುದ್ರೆಯು ಆ ಒಂದು ಭದ್ರತೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿತ್ತು. It spoke of ownership. ಮತ್ತು ಅದು ಆ ಒಂದು ಯಜಮಾನತ್ವವನ್ನ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿತ್ತು. It spoke of the fact that it is genuine. You know, today you have ISI seal, then you say, oh, it is genuine. ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವುದು ಅದು ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಅದು ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. ಈಗಿರುವಂತಹ ISI ಮುದ್ರೆ ಹಾಗೆ. Now you have been sealed when, in whom after that ye believed, ye were sealed. After that ye believed, ye were sealed. ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವರಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. Now there are many Pentecostals who say, no, the Holy Spirit comes and goes. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಾಥನು ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೆಂಟೆಕಾಸ್ಟ್ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. You look at chapter 4 and verse 30, Ephesians 4:30. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 30ನೇ ವಚನವನ್ನ ಓದಿರಿ. It says, and grieve not the Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನ ದುಃಖಪಡಿಸಬೇಡಿರಿ, ಆತನಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚನೆಯ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಮುದ್ರೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ. You've been sealed until when? ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮುದ್ರೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ? Not until the day you sin. ನೀವು ಪಾಪ ಮಾಡುವ ದಿವಸದವರೆಗೂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, until the day of redemption. ಆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯ ದಿವಸದವರೆಗೆ ಅಥವಾ ವಿಮೋಚನೆಯ ದಿನದವರೆಗಾಗಿ. What is the day of redemption? ವಿಮೋಚನೆಯ ದಿನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಏನು? When the Lord Jesus Christ comes back and the rapture happens. ಕರ್ತನು ಆತನು ಬಂದು ಆತನು ಆ ಒಂದು ಸಭೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. Or when you die as a believer. ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ. Now one more reference I will show you. Galatians chapter 3 and verse 2. ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಚನ. Galatians 3 and verse 2. ಗಲಾತ್ಯ 3:2. Here Paul is questioning the Galatians and the answer is in the question. It is called a rhetorical question. That means the answer is in the question. ಮತ್ತು 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಆತನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Look at chapter 3 verse 2. This only would I learn of you. He's saying, I want to know this from you. Received ye the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith? ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಪೌಲನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ದೇವರಾತ್ಮನನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು ನೇಮನಿಷ್ಠೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದೆಂದಲೋ ಅಥವಾ ಕೇಳಿ ನಂಬಿದ್ದರಿಂದಲೋ. Verse 3 says, are ye so foolish, having begun in the Spirit,
are ye now made perfect by the flesh? ಇಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ದೇವರಾತ್ಮನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಈಗ ಬಹಿರಾಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದಿದ್ದೀರಾ? I hope you have got that. Verse 2 says, did you receive the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith? Yes, the answer is by the hearing of faith. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ನೇಮ ನಿಷ್ಠೆಗಳಿಂದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿ ನಂಬಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಬಂದದ್ದು. One last verse I will show and we will move on. Romans chapter 8 verse 9. ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಚನ. Romans chapter 8 verse 9. ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಚನ. But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now look at this, chapter 8 verse 9. Now if any man have not the Spirit of Christ, that's a word used which means Spirit of God, he is none of his. He is none of his. ನೀವಾದರೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ವಾಸವಾಗಿರುವುದಾದರೆ ಶರೀರ ಭಾವಾಧೀನರಲ್ಲ, ದೇವರಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವನಿಗಾದರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತ್ಮನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಕ್ರಿಸ್ತನವನಲ್ಲ. You know, if you don't have the Holy Spirit of God, the Bible says you're not his. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವವನಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನವನಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಸತ್ಯವೇದ. So come back to Nehemiah and I'll quickly give you those 4 references from John and we will move on. ನಾವು ನೆಹೆಮೀಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ನಾವು ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ 4 ವಚನ ಭಾಗವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. So we are looking at the 4 references of comforter from John's gospel. 4 ವಚನ ಭಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. John 14 verse 16, comforter and the saints. ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 14:6ರಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಮತ್ತು ದೇವ ಮನುಷ್ಯನು. John 14 verse 25, the comforter and the scriptures. ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25ನೇ ವಚನ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಒಟ್ಟಾಗಿರುವಂತದ್ದು. He teaches us. ಆತನು ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ, ಬೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ. John 15 verse 26, the comforter and the savior. 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 26ನೇ ವಚನ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಅಥವಾ ಸಹಾಯದ ಆತ್ಮನು ಮತ್ತು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. And lastly, John 16 and verse 7 and 8, the comforter and the sinner. 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನ, ಅಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಮತ್ತು ಪಾಪಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. Now come back to Nehemiah chapter 3 and we will move to verse 26. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೆಹೆಮೀಯನ ಪುಸ್ತಕ 26ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. We read of the next gate over here, which is the water gate. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ನೀರಿನ ಬಾಗಿಲು ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. It says, moreover, the Nethinims. Who are the Nethinims? Maybe actually those the Gibeonites who are in the service. You remember during the time of Joshua, they fooled the children of Israel. So they might have been Nethinims. ಇಲ್ಲಿ ನೆಥನಿಮ್ಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ಗಿಬಿಯನ್ನದವರಾಗಿರಬಹುದು. ಯೋಶುನ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೋಸ ಮಾಡಿದರು. So it says, moreover, the Nethinims dwelt in Ophel unto the place over against the water gate toward the east, and the tower that lieth out. ಆ ಮೂಲೆ ಬುರುಜಿನ ಮತ್ತು ನೀರು ಬಾಗಿಲ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿರುವ ಓಫೇಲ್ ಗುಡ್ಡವು ದೇವಸ್ಥಾನ ದಾಸ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನವು. Dear ones, is it not surprising that almost every gate we come to, it says they repaired. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಬಾಗಿಲ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಅವರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. But here, when you come to the water gate, there is no mention of repairing the water gate. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ನೀರು ಬಾಗಿಲ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ರಿಪೇರಿ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. I think that is from the Spirit of God. ಅದು ದೇವರಾತ್ಮನಿಂದ ನಾನು ಅದು ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.
Now, what does the water gate remind us of? ನೀರು ಬಾಗಿಲು ಏನನ್ನ ಅದು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ತರುತ್ತದೆ? It reminds us of the word of God. ಅದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅದು ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. Now, the word of God is not broken that it has to be repaired. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಒಡೆದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Now, let us turn and look at a couple of verses from the scriptures. Chapter 15 of John's Gospel and verse 3. ಯೋಹಾನ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಚನವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. John's Gospel, chapter 15 and verse 3. ಯೋಹಾನ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಚನ. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Ye are clean reminds us of the water through the word which I have spoken unto you. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಈಗ ಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಶುದ್ಧರಾಗುವುದು ನೀರಿನ ಮುಖಾಂತರ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ನೀರಿನ ಮುಖಾಂತರ. Of course, there are many references, like in Psalm 119 we read, how can a young man cleanse his way by taking heed thereto unto thy word? 119 verse 9. 119ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 9ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ಯೌವನಸ್ಥನು ತನ್ನ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಹೇಗೆ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯುವುದರಿಂದಲೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. Now, coming to that part saying that it need not be repaired because the word of God is perfect. ಈ ಒಂದು ನೀರಿನ ಬಾಗಿಲು ಅದು ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರಣವಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. I want to give you a verse from John chapter 10 verse 35. ಯೋಹಾನ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 35ನೇ ವಚನದಿಂದ ಒಂದು ವಚನ ಭಾಗವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. Now look at this. John chapter 10 verse 35. ಯೋಹಾನ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 35ನೇ ವಚನ. If he called them gods unto whom the word of God came. Now look at what is written there. And the scripture cannot be broken. ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದವರನ್ನ ದೇವರುಗಳೆಂದು ಆತನು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಹಿಂದೆ 34ನೇ ವಚನದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಸುಳ್ಳಾಗಲಾರದಷ್ಟೇ. You know, if you look at the vernacular Bible, like the Hindi Bible, it says that there is nothing which is untrue in the word of God. It is not, there is no asatya. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿರುವವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರವು ಸುಳ್ಳಾಡಲಾರದಷ್ಟೇ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಅದುವೇ ಅಸತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. It is completely inspired, the word of God. ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದಂತದ್ದಾಗಿದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. Not just the thoughts, but even the words, both are inspired. ವಾಕ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಶಬ್ದಗಳು ಅಥವಾ ಪದಗಳು ಕೂಡ ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. Come back to the book of Nehemiah. ನೆಹೆಮಿನ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ. Now it is very important for us to understand that the water gate was the place where the word of God was opened and shared. Nehemiah chapter number 8. ನೆಹೆಮಿನ ಪುಸ್ತಕ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಈ ಒಂದು ನೀರು ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು. Look at verse number 1. 1ನೇ ವಚನ. And all the people gathered themselves together as one man into the street that was before the water gate, and they spake unto Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses, which the Lord had commanded to Israel. 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನ. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದ್ದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸರ್ವ ಸಮೂಹದವರು 7ನೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಾಗಿಲಿನ ಮುಂದಿನ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬಂದು, ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದು ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕನಾದ ಎಜ್ರನನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. Look at verse number 3 also. 3ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ. And he read therein before the street that was before the water gate
from the morning, from early morning until midday, before the men and the women and those that could understand, which means children, and those that could understand, and the ears of all the people were attentive unto the book of the law. 3ನೇ ವಚನ, 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಚನ. ಆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ತಂದು ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ಓದಿದನು. ನೀರು ಬಾಗಿಲಿನ ಮುಂದನ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಶಕ್ತರಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾರಾಯಣವನ್ನ ಲಾಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. The people were attentive. ಆ ಒಂದು ಜನರು ಅದನ್ನ ಲಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. Can you think about it? From morning till midday, maybe 6 hours of meeting. 6 ಗಂಟೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ. Now, if I don't finish by 8 o'clock, many of you will be restless. ನಾನು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಮುಗಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಅನೇಕರು ನೀವು ಬಹಳ ಗಲಿಬಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೀರಿ. Somebody will leave. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ ನ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. Now, I'm not judging anyone. Maybe you might have some work to do, but spending time listening and paying heed to the teaching from the scriptures is very important. ಯಾರನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದುವುದರಲ್ಲಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ, ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರತರಾಗಿರಬೇಕು. You know, we seem to have time for every other thing. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. We have time to cook food, to wash clothes, to wash utensils. I'm talking about women, sisters. ಸ್ತ್ರೀಯರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಹೋದರಿಯರು, ಅವರಿಗೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಉಂಟು. Brothers are all the time busy paying bills or going to office and this work and that work. ಮತ್ತು ಸಹೋದರರು ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ, ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವುದರಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಹೋಗುತ್ತದೆ. My request is this evening that we might come to the water gate, spend time with the word. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಏನೆಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ನೀರು ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಮಯವನ್ನ ಕಳೆಯಿರಿ. I forgot that all of us have one more distraction. ನಾನು ಮರೆತು ಹೋದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿಯು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಮಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. Yes, it is the mobile phone. ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಾಗಿದೆ. Doesn't matter whether you are in America, Europe or in India, all of us have that problem. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಂತದ್ದು. Be attentive. I hope you have read that in verse 3. People were attentive. Where is your mind when you're listening to the word of God? ಅಲ್ಲಿ 3ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಮನವಿಟ್ಟು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಅವರು ಲಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗಮನ ಎಲ್ಲಿದೆ? Now look at verse 8 of chapter 8. I want you to mark this down. 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನವನ್ನ ನೀವು ಓದಿರಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. So they read in the book, in the law of God distinctly, and gave the sense and caused them to understand the reading. ಜನರು ಎದ್ದು ನಿಂತ ನಂತರ ಅವರು ದೇವರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಓದುತ್ತಾ ಅದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನ ವಿವರಿಸಲು ಜನರು ಗ್ರಹಿಸಿದರು. Dear ones, it's so important for us to have good Bible teachers. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೋಧಿಸುವಂತ ಬೋಧಕರು ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. You know, I don't think anyone and everyone should be found teaching. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. I believe faithful men, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಪುರುಷರು who are gifted should teach. ಅವರಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ವರವಿರುವುದಾಗಿದ್ದರೆ, ಬೋಧನೆಯ ವರವಿರುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಬೋಧಿಸಬೇಕು. I am not saying that there should be one man ministry. No, I am not saying that. ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಒಂದು ಸೇವೆ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. God raises men with gifts. ಈ ಒಂದು ಪುರುಷರನ್ನ ವರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. But if you want profitable ministry which revives us, which exhorts us, which edifies us, we must give the understanding of what we read. ನಾವು ತಿಳಿಸುವಂತ ಸಂಗತಿಗಳು
ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಅದು ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. Now, I'm quoting a brother by name Jack Hunter. ಜಾಕ್ ಹಂಟರ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಹೋದರನ ಅವರ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. He said that one man ministry, though not right, has some profit. ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಸೇವೆ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಭ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. But every man ministry has no profit. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೋಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲಾಭವೂ ಇಲ್ಲ. Yes, there is a place to encourage our younger believers, and they must be given an opportunity to exercise. And my belief is, if they worship the Lord and can appreciate his person, then they must be given some more chance to exercise. ನಾನು ಕೆಲವು ಯವನಸ್ಥರನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಕರ್ತನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅವರು ಕರ್ತನ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಹುದು. Now let us come back to Nehemiah chapter 3. ನೆಹೆಮೀಯನ ಪುಸ್ತಕ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ. And I want us to look at verse number 28. 28ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ. 28ನೇ ವಚನ. We read about the horse gate here. It says, from above the horse gate repaired the priests, everyone over against his house. ಯಾಜಕರು ಕುದುರೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಆಚೆ ದಿಣ್ಣೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಎದುರಿನ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು. Now what was the horse gate? ಕುದುರೆ ಬಾಗಿಲು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದು ಏನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ? Possibly this was the place where the cavalry, the army with the horses was stationed, and whenever this gate was opened, the cavalry, the army went out for a battle. ಈ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕುದುರೆಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸೈನ್ಯವು ಅದು ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಈ ಕುದುರೆ ಬಾಗಿಲ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Dear ones, it reminds us of the fact that we as believers are in a Christian warfare. ಇದು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಪಡಿಸುವಂತದ್ದು ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. You know, Paul talks a lot about it. He says, we wrestle not in chapter 6, Ephesians chapter 6, he says, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಹೋರಾಡುವುದು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರದವರ ಸಂಗಡವಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯತ್ವಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಈ ಅಂಧಕಾರದ ಲೋಕಾಧಿಪತಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ದುರಾತ್ಮಗಳ ಸೈನ್ಯಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ನಾವು ಹೋರಾಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. And then he says, put on the whole armor of God. ಆದುದರಿಂದ ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸುವ ಸರ್ವಾಯುಧಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Now that was the Greek word is panophilia. Panophilia ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದು ಗ್ರೀಕ್ ಪದವಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. You know, that's where we get that word pan. Pan India means entire India. Pan India ಅಥವಾ pan ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಸರ್ವ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. Panophilia means an armor which covers you from the head to the toe. ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನೋಪಿಲಿಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲಿನವರೆಗೂ ಪಾದದವರೆಗೂ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಮುಚ್ಚುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Now it is important that we as believers wear and take those 7 parts of the armor of God, 7 parts. ಈ ಒಂದು 7 ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಅದನ್ನ ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸುವಂತದ್ದು ನಾವು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು. But I want to give you one verse from the book of Proverbs. Proverbs 21 and the last verse. Proverbs 21 and the last verse. Proverbs 1, brother. 21, 21, 30 verse.
Verse ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೊನೆಯ ವಚನ. 21:31. The horse is prepared against the day of battle, but safety is of the Lord. 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 31ನೇ ವಚನ. ಅಶ್ವಬಲವು ಯುದ್ಧ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಜಯವು ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ. You know, I really want to talk about this for a moment and share one experience of mine. ಈ ಒಂದು ವಚನವನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿಸಿ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. I believe it was 2009 that I was traveling on some work. Almost I had a 1 month travel planned. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣದ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ನಾನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೆನು. And I was traveling across multiple places, multiple countries. ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. And that was also the time, I believe, I don't remember, was it swine flu or one of those viruses was on. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ವೈನ್ ಫ್ಲೂ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೋಗವು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು. And in the flight I had a lady sitting next to me. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. And she was coughing and she had a bad cold. ಅವರಿಗೆ ಬಹಳವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿತ್ತು. And I did not know what to do. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. So initially I went and requested if I can have a change of seat. ಮತ್ತು ನಾನು ಆ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡೆನು. But I couldn't do that because the flight was full. ಆದರೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಫುಲ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. And my wife and I had been talking about this verse during that time. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಈ ವಚನ ಭಾಗದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. And the Spirit of God brought this verse to my mind. ಈ ಒಂದು ದೇವರಾತ್ಮನು ಈ ಒಂದು ವಚನವನ್ನ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದನು. Yes, we prepare. The horse is prepared against the day of battle. ಅಶ್ವಬಲವು ಯುದ್ಧ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. But the final safety is from the Lord. ಆದರೆ ಜಯವು ಅದು ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ. Some trust in chariots and some in horses, but we will remember the name of the Lord. Psalm 20. 20ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಒಂದು ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಅಶ್ವಬಲವನ್ನ ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿಯೇ ಭರವಸೆ ಇಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. Brothers and sisters, let us take courage that our God is in control. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡೋಣ. ಕರ್ತನು ಆತನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. Nehemiah chapter 3 and verse 29. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೆಹೆಮೀಯ 29ನೇ ವಚನ. And there we read of the east gate. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ದ್ವಾರ ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Yes, here was the east gate. ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ದ್ವಾರ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Now it is said that in olden times in Jerusalem, all these gates would be shut in the night. But ಆ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರವಿಲ್ಲ. But the first gate which would be opened in the morning was the east gate. ಆದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮುಂಜಾನೆ ತೆರೆಯುವಂತ ಬಾಗಿಲು ಈ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಗಿಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. If you would open the east gate, the first thing that you can see is the sunlight. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಈ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕನ್ನ ತೆಗೆಯುವುದಾದರೆ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನ ನೋಡುತ್ತೀರಿ. And there would be the valley of Kidron. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕಿದ್ರೋನ್ ತಗ್ಗನ್ನ ಅವರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. And next over an opposite there would be the Mount of Olives. ಮತ್ತು ಅದರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ನೋಡುವಾಗ ಆಲಿವ್ ಆ ಒಂದು ಗುಡ್ಡವು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. The east gate reminds us that our Lord was taken up from the Mount of Olives and one day he will set foot over there.
ಆ ಒಂದು ಆಲಿವ್ ಗುಡ್ಡ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಗಿಲು ಜ್ಞಾಪಕಪಡಿಸುವಂತದ್ದು. ಕರ್ತನು ಆತನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ತನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. But before that, remember, he will come back for the church of God. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆತನು ತನ್ನ ಸಭೆಗಾಗಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. Oh, we will have the rapture of the church. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಭೆಯ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. What a day that will be. ಎಂತ ಒಂದು ದಿವಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. I hope you are really living for the Lord and waiting for the Lord to come. ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಕರ್ತನ ಬರೋಣಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. Now let me tell you, even the east gate, the king used to wait at the east gate and wait for the army to come back. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ರಾಜನು ಅರಸನು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದನು, ಆ ಒಂದು ಸೈನ್ಯವು ತಿರುಗಿ ಒಳಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. And he would meet in person the returning army. ಮತ್ತು ಆತನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ತಿರುಗಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. Maybe you've been laboring for the Lord, dear one. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ನೀವು ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಶ್ರಮೆ ಪಡುತ್ತಿರಬಹುದು. And our Lord will personally, the Lord himself shall descend from heaven with a shout. ಮತ್ತು ಕರ್ತನು ತಾನೇ ಮಹಾಘೋಷದಿಂದ ಆತನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬರುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Meet us in person. ನಮ್ಮನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆತನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. I want us to quickly go on and look at the 10th gate, the last gate that we have in verse number 31. 31ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ 10ನೇ ಬಾಗಿಲನ್ನ ನಾನು ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. It talks about the gate Mifkad. ಅಲ್ಲಿ ದಂಡು ಕೂಡುವ ಬಾಗಿಲು ಎಂಬುದಾಗಿ. Now this Mifkad in our actions is put as a gate of inspection. ಆ ಒಂದು ದಂಡು ಕೂಡುವ ಬಾಗಿಲು ಅದು ಹುಡುಕುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲನ್ನ ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. Now it is often said that David would meet his troops and he would count them and inspect them. ಆತನು ದಾವಿದನು ಆತನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಆತನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಆತನು ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Later on, some of the kings would come to this gate of inspection, Mifkad, and inspect the troops. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ದಂಡು ಕೂಡುವ ಈ ಒಂದು ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸೈನ್ಯವು ಕೂಡುವಾಗ ಅದನ್ನ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅವರು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. Dear ones, it reminds us of the Bema throne judgment. Bema judgment that is only for believers, which we read of, say in 2 Corinthians chapter 5 verse 10. ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನ್ಯಾಯಾಸನ ಅಥವಾ ಭೀಮಾ ನ್ಯಾಯಾಸನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅದು ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. ಅದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದು 2 ಕೊರಿಂಥ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. The question is our work of wood, hay and stubble? ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸವು ಅದು ಹುಲ್ಲು ಆಪಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ, or is it of gold, silver and precious stones? ಅಥವಾ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಅದು ಕೂಡಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆಯೋ? Now these are the 10 gates that we have in in Nehemiah chapter number 3. ನೇಹೆಮಾಯ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ 10 ಬಾಗಿಲುಗಳು ಇದೇ ಆಗಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Now I'm going to give you 2 pointers about the 2 other gates that we read of in chapter 12 and verse 39. 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 39ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇನ್ನು 2 ಬಾಗಿಲುಗಳು ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು 2 ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. In Nehemiah 12 and 39 we read of the 2 gates, the gate of Ephraim. ಇಫ್ರಾಯಿಂ ಬಾಗಿಲು ಕುರಿತಾಗಿ 39ನೇ ವಚನ ನೆಹೆಮ್ಯ 12ರಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. Ephraim means fruitful. ಇಫ್ರಾಯಿಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಫಲಭರಿತವಾದದ್ದು. Brothers and sisters, I want to ask you this question. Is your life fruitful? ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಅದು ಫಲಭರಿತವಾಗಿದೆಯೋ? Are you bearing fruit
for our Lord Jesus? ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಫಲವನ್ನ ನಾವು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೋ? Is the fruit of the Spirit seen in your life? ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಒಂದು ಫಲವು ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆಯೋ? You know, the woman in Song of Solomon, the Shunammite, she sat under the apple tree and she said that the fruit was sweet to my taste. ಆ ಒಂದು ಶುನೇಮ ಸ್ತ್ರೀಯು ಆಕೆಯು ಆ ಒಂದು ಪರಮ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸೇಬಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Remember, she never plucked the apple. ಆಕೆ ಆ ಒಂದು ಫಲಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಆಪಲ್ ನ ಆಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. She sat under the shadow of the apple tree and she said the fruit was sweet. ಆಕೆ ಆ ಒಂದು ಸೇಬಿನ ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಆ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಫಲವು ಬಹಳ ರುಚಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. You know, sitting under the shadow of our Lord will make us fruitful. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ನಾವು ರುಚಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುತ್ತೇವೆ. Now the prison gate, last one, prison gate. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸೆರೆಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು. Nehemiah 12:39 again. ನೇಮ 12:39 ವಚನ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ. This reminds us of the prison experiences. ಇದು ಸೆರೆಮನೆಯ ಒಂದು ಅನುಭವದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. Some translations have this as the gate of the prison guards. ಈ ಒಂದು ಕೆಲವು ತರ್ಜುಮೆಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು, ಈ ಒಂದು ಸೆರೆಮನೆ ಕಾಯುವ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ. But you know, when we look through the scriptures, we are so thankful for both Paul and John that they were in the prisons and we got these beautiful epistles. ಮತ್ತು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೌಲನು ಮತ್ತು ಯೋಹಾನರು ಅವರು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬರೆದಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. You know, about John Bunyan, it was said that Pilgrim's Progress, it smells of the prison. ಜಾನ್ ಬನಿಯನ್ಸ್ ಅವರ ಪಿಲ್ಗ್ರಿಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸೆರೆಮನೆಯ ಒಂದು ವಾಸದ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂತ ಸುವಾಸನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. We are thankful for Paul, who in the prison wrote, "Rejoice in the Lord always," and again I say, rejoice. ಪೌಲನು ಆತನು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆತನು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ, ತಿರುಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. I sincerely would like to thank the Lord for this little study that we have had over 4 weeks. 4 ವಾರಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. And I'm trusting that the study has helped us spiritually and it has edified us. ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. Once again would like to thank the assembly elders, believers, and most of all our Lord for helping me to share from God's word. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಹಂಚುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಸಭಾ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವನು ಆಗಿದ್ದೇನೆ. May the Lord bless the study to us. ಕರ್ತನು ತಾನೇ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಆತನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿಕೊಡಲಿ.